थोड़ी अपील करना चाहते हैं कि मोटरवे वाले जो फैसला ना ओवरलोड का किया है तो थोड़ी जी नज़रसानी करन दोबारा किसी मकसद है कि 10 व्हीलर बैडफोर्ड गड्डी नूं थोड़ा जिहा वजन वधान ताकि ट्रांसपोर्टर भी ते मालक भी ते ड्राइवर सुखिया हो जान। थोड़ी 10 व्हीलर गड्डी है ना इहदी जिहड़ी कैपेसिटी के मुताबिक जिहड़ियां लोगों ने इहनूं तैयार कर लिया ਉਹਦੇ मुताबिक इहनूं कम से कम 35 टन वजन अलाउ करना चाहिए। इन्हां नूं रोड के उत्ते 35 टन वजन देना चाहिए। ते सर जी असीं बिल्कुल वजन की पाबंदी होनी चाहिए। फिर पाबंदी किस तरह की पाबंदी तो हुण भी कर रहे हैं? नहीं पाबंदी सारा नहीं कर रहे। वजह तां नहीं कर रहे कि यह 50-50 हज़ार की चेड़ 10 व्हीलर कर रहे हैं, बैडफोर्डां भी कर रहे हैं। वजह है कि नुकसान सिर्फ मालक का है। ड्राइवर खुद दे जाते हैं, ड्राइवर जो मर्जी पूरा कर लेते हैं, अगले फिर ओवरलोड पा के आ जाएंगे, नहीं काबू आएंगे, वो पूरा कर लेंगे अपना नुकसान। ਇਹਦਾ हल की है? हल होंदा यही है कि 10 व्हीलर गड्डी नूं कम से कम रोड के उत्ते 35 टन ते बैडफोर्ड गड्डी नूं घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 22 टन वजन रोड ते देना चाहिए। इन्हां ਜਿਹੜਾ वजन के मुताबिक अगर ना चले उस तो बाद इहनूं गड्डी ते जुर्माना नहीं होना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ड्राइवर होवे ना सिर्फ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ड्राइवर देखदा पर्चा हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। उस तो बाद खुद ड्राइवर अपने काम तो बाज आ जाएगा, गड्डी रोड ते खड़ी कर दिओ, ड्राइवर नूं थाने बंद कर दिओ, आपे ड्राइवर भुगताएगा काम। फिर अगों तो किसी अड्डे तो फालतू बिल्टी नहीं लेगा। 35.5 टन भी जी गड्डी पावे ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ड्राइवर ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ विद गड्डी, यानी कि गड्डी समेत 35 टन। हाँ जी, क्योंकि 13-14 टन की अमूमन 10 व्हीलर खाली गड्डी होती है। 8 टन की बैडफोर्ड घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ बैडफोर्ड ਨੂੰ 15 टन वजन या 14 टन वजन मिलना चाहिए रोड से। क्योंकि गड्डियां बहुत ਵੱਡੀਆਂ बन चुकी ने ते गड्डियां ਦੇ समान थल्ले बहुत तरह ने हैवी पाते मालकां ने। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਮਸਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਸਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮਸਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਸਦਾ 25 ਟਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਦਾ 4 ਟਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਉਹ 4 ਟਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਤੇ 25 ਟਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਮਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਫਰਕ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਡ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਈ ਜੀ ਮੋਟਰਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ 10,000 ਦੀ ਚਿੱਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਟਨ ਫालतू ਪਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ 10,000 ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 10,000 ਕਵਰ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 35 ਟਨ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਿਸ ਸਪੀਡ 'ਚ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਠਿਕਾਣੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ थोड़े लितर फिरन अंदर, फिर वो समझ जाएगा कि अगों में वजन नहीं पाना। जुर्माने का कोई हल नहीं है, जुर्माना मालक दे रहा, मालक की करे, घर बैठा बेचारा गरीब है। 100 परेशानियां होंदियां ने, उधरों ड्राइवर फोन कर दिंदा भाई 50,000 की चिट हो गई, वो कर्ज करे धार करे, उन्हें देना वक्त 50,000 की चिट। अगले फिर वो मालक खुद ड्राइवर ने कहेगा भाई मैंने 50,000 पूरा करा, फिर ड्राइवर फालतू पाएगा। पहले हल इंदा ही कड्डो कि वजन हर बीट दे विच सख्ती की जाए। दो कंडियां दे नाल इस रोड ते गुजारा नहीं है, कंडे वधाए जान। सब तो पहले ਹੋਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲਮ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਦਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਡੇ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ 1000 ਦੀ ਚੈਟ ਕਰਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਦਰਦਮਾਨਾ ਅਪੀਲ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ, ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਡਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਕੰਡਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਟਨ ਵੀ ਬੈਡਫੋਰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 17.5 ਟਨ ਤੇ 10 ਵੀਲਰ ਨੂੰ 27.5 ਟਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਦਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਮਸਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਟਨ ਪਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਦਾ ਅਗਰ 20 ਟਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਾਲਾ 10 ਟਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਚੜਾਣੀ। ਮਸਦੇ ਦੀ 70,000 ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮਸਦੇ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਮਸਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋੜੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਨ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੋਂ ਕਾਦੀ ਆਈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੁੜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ? ਇਹ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੇਸੀ ਫਰੇਮ ਤੇ ਬਾਡੀ ਰਖਾ ਲਓ, ਟਾਇਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ 17.5 ਟਨ ਹੁਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਟਾਇਰ 8.25 ਦਾ 1120 ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਸਟੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨੀ ਚੜਾਣ, ਬੁਝਣਾ ਵਾਲੇ ਚੜਾਣ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਚੜਾਣ, ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਚੜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਕੰਡੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ। ਬੈਡਫੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਕਾਗਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਓਵਰਲੋਡ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ। ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਬਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਾ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਟਰਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ, ID ਕਾਰਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 90% ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 90% ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ। ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਿਸਾਲ ਇੰਝ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਮ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਰ ਵੱਡੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰਫ ਤੇ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੈਡਫੋਰਡ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਫੋਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, 10 ਫਿਰਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮਸਲੇ ਨੂੰ 10.5 ਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 17.5 ਟਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।